मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज की इस वीडियो विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। अज दे इस वीडियो लैक्चर राहीं असीं 12वीं जमात के पहले पाठ 11वीं जमात की दोहराई अधीन किए जाने वाले वख-वख प्रैक्टिकल्स बारे विस्तार विच जानकारी हासिल करांगे। सो शुरू करते हैं अज का प्रैक्टिकल। तुसीं कंपाइलर खोल लेना सारिਆਂ ने। कंपाइलर खोलण तो बाद असीं फर्स्ट प्रोग्राम लिखांगे, प्रोग्राम टू फाइंड वैदर अ नंबर इज़ पॉजिटिव और नैगेटिव। तो असीं उपर कमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंटेशन सैक्शन है जिहड़ा असीं उत्थों स्टार्ट करांगे तो डॉक्यूमेंटेशन सैक्शन दे विच असीं मैंशन करके चलांगे कि भी असीं किस काम लई प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम टू फाइंड वैदर number is positive or negative। तो हैडर फाइल्स असीं इंक्लूड करांगे उपर .h तो दूसरी हैडर फाइल जिहड़ी असीं हमेशा लगाउने नाल conio.h। मेन सानू पता भी इन्ना पार्ट असीं हमेशा चाहे कोई प्रोग्राम बनाइए उसी लिख के ही चलते हैं हमेशा। हुण असीं डाटा टाइप लवांगे इंट वेरीएबल ले लैंदे n1 यानी कि असीं नंबर एंटर करावांगे तो असीं n1 एक वेरीएबल ले लैंदे। इत्थे असीं CLR SCR लगा लैंदे ताकि साडी जिहड़ी आउटपुट स्क्रीन आ क्लीयर हो के आवे तो सानू ज़्यादा क्लीयर हो जाता उहदे नाल। printf enter the number, scanf %d कॉमा %, असीं लगा के चलते हैं। वैल्यू असीं स्कैन करनी है n1। इत्थों तक पता तुहानूं असीं डिक्लेयर कर लिया तो वैल्यू इनिशलाइजेशन वाला भी पार्ट होगा क्योंकि जो चलूगा कंपाइल होगा प्रोग्राम तो वैल्यू की डिमांड करूँगा। उस तो बाद असीं फिर नैक्सट लॉजिक क्रिएट करते हैं अपना जिहदे अकॉर्डिंगली सानू एंटर किए नंबर के उत्ते लॉजिक लगा के असीं फाइंड करांगे कि ये नंबर पॉजिटिव और नैगेटिव। नैगेटिव नंबर कदों हुंदा, पॉजिटिव नंबर कदों हुंदा, ये सानू पता जदों वैल्यू साडी कोई भी आ वो नैगेटिव हुंदी आ यानी कि 0 तो छोटी आ तो उदों वो नैगेटिव आ, तो 0 तो वड्डी है वैल्यू तो वो पॉजिटिव आ। तो एक लॉजिक होगा भी n1 इफ n1 लैस दैन 0 दैन की है नैगेटिव। तो असीं इत्थे लगा लैंदे printf एंटर्ड नंबर। आप नंबर भी दस देने भी किहड़ा %d लगा लो इत्थे इज़ कॉमा n1 दे दिओ इत्थे और सैमीकोलन इत्थे क्लोज कर दिओ। एल्स printf entered number %d is कॉमा n1। नंबर इज असीं इत्थे लिखना मैंशन करना पैना मैंशन नंबर इज नैगेटिव एंड हेयर मैंशन कर दिओ पॉजिटिव क्लोज कर दिओ ब्रैकेट। इत्थे इस नूं क्लोज कर दिओ, इत्थे लास्ट रोक लो। हम प्रोग्राम कंपाइल कर दो कंट्रोल F9, कोई एरर नहीं आई। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। एंटर द नंबर मैं एंटर किया 10 तो आउटपुट देखने लिए Alt F5 प्रेस कर दें आप। एंटर नंबर 10 इज़ पॉजिटिव। नैक्सट मैं दोबारा चलाना कंट्रोल F9, मैं हूँ माइनस के 10 एंटर करता तो दोबारा मैं जो Alt F5 करके एग्जीक्यूट करके आउटपुट देखी तो माइनस द एंटर नंबर -10 इज़ नैगेटिव। तो इतों क्लीयर हो गया कि साडा जिहड़ा लॉजिक आ वो ठीक लग गया
ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਵਹੀ ਸਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਵੈਦਰ ਐਂਟਰ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲੂਪਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਫ ਲਗਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਲੂਪਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ print 1 to 20 series using while loop। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ A ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, A ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੂਪਿੰਗ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ, ਜੋ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। A is equal to 1 while A less than equal to 20। ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ, printf %d, A, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ A++, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੂਪ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੰਟਰੋਲ F9 ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Alt F5। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ 20। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ CLR SCR ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। CLR SCR ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। CLR SCR, ਕੰਟਰੋਲ F9 ਤੇ Alt F5, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ \n ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ F9 ਤੇ Alt F5, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੂਪ ਦਾ। ਲੂਪ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਈਵਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੇ 0 ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ 2 ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ A is equal to, ਸੌਖਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, A is equal to A+2। ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੰਟਰੋਲ F9 Alt F5, 2 4 6 8 10 12, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ 20 ਤੱਕ ਕਰਨੇ, 40 ਤੱਕ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਆਡ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਡ ਨੰਬਰਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਾਈਲ ਲੂਪ। ਹੁਣ ਆਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 1 ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ। ਕੰਟਰੋਲ F9 ਕਰ ਦਿਓ, Alt F5 ਕਰ ਦਿਓ, 1 3 5 7 9 ਅਪ ਟੂ 19 ਤੱਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ
odd numbers using for loop। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫॉर ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੋਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਫॉर a इज इक्वल टू 1 मगर सैमी कॉलन a लेस दैन इक्वल टू 20 सैमी कॉलन a इज इक्वल टू a प्लस 2। मैं ऑड नंबर पहला लिखे हुए ने तो मैं ऑड ही प्रिंट कर देना। तो ये अंदर असी सीरीज़ प्रिंट कर देंगे। 3 चला दो, कंट्रोल F9 ऑल्ट F5, ऑड नंबर आ गए यूजिंग फॉर लूप। तो हुण अगर असी यूजिंग फॉर लूप असी इत्थे ईवन नंबर करने असी ऑड की गल कर ली। इत्थे असी ईवन करने तो असी चेंज की करांगे, फस्ट वैल्यू असी चेंज कर देंगे इत्थे 2, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो इस तरह तुसीं ये प्रोग्राम जिहड़ा हैगा वो बना सकते हो। ईजी ने सारे प्रोग्राम। तो एक सीरीज़ रह गई साडी इहदे नाल भी सीरीज़ किद्दां प्रिंट करनी है। असीं सीरीज़ प्रिंट करन लई असीं टू प्रिंट सीरीज़ तो इत्थे असीं इज इक्वल टू a प्लस 1 कर दिए तो इत्थे असीं इनिशियल वैल्यू 1 कर दी। 2 तो करेंगे, 2 तो स्टार्ट हो जाऊगा। कंट्रोल F9 ऑल्ट F5, 1 2 3 4 अप टू 20 तक। तो इस तरह असीं 3 प्रोग्राम फॉर लूप ना करे, 3 प्रोग्राम असीं वाइल लूप ना करे, जिहदे विच असीं सीरीज़ प्रिंट कीतियां, ऑड ईवन नंबरस प्रिंट कीते। इदां दे प्रोग्राम आपां बहुत डिटेल दे विच कीते सी। होर प्रोग्राम भी आपां कर चुके हैं इन्हां दे नाल सारे। मेरे ख्याल तुहानूं ये सारे प्रोग्राम क्लीयर होणगे। हुण आपां नैक्सट प्रोग्राम बनाउने आ, प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज़, द फॉलोइंग पैटर्न। हुण वो पैटर्न की आ, वो पैटर्न इस तरह हो सकता जिद्दां असीं पहला 5 5 5 फिर 4 4 4 फिर 3 3 3 2 2 फिर 1। हुण इहदे विच असीं नैसटिंग ऑफ लूप्स यूज़ करांगे, लूप के अंदर लूप यूज़ करांगे आपां। तो इहदे लई असीं फिर वेरीएबल 2 लवांगे। एक वेरीएबल असी ए वेरीएबल ले लिया, इहदे लई असीं 3 वेरीएबल लवांगे। एक असीं रो ले लांगे, फिर असीं ए वेरीएबल ले लांगे, फिर असीं बी वेरीएबल लवांगे। रो दे विच असीं वैल्यू एंटर करावांगे जिन्नियां असीं प्रिंट करने। इत्थे असीं मैंशन किया उपर 5 तो असीं वधा घटा भी सकते होइए। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ रो। स्कैनएफ करांगे फिर आपां स्कैनएफ %d %M रो। रो दे विच साडी वैल्यू चली जाऊगी। रो दे विच असीं हुण वैल्यू जिहड़ी हैगी वो स्टार्ट असीं कित्थों करनी चाहुंदे हां, जिहड़ा साडा भी पहली वैल्यू साडी वो कित्थों शुरू होवे, असीं उहनूं रो दे बराबर दे दांगे इत्थे फॉर रो। मगर सैमीकोलन ए जिहड़ा हैगा वा वो साडे कोले ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि असीं इहदे विच वन ए इज इक्वल टू रो, ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 तो इत्थे असीं ए नूं माइनस माइनस करांगे, माइनस माइनस। हुण इस तो बाद असीं नैक्सट लॉजिक की लगावांगे कि उहदी इनर लूप 'ਚ ਉਹ एंटर हो जाए। एक लॉजिक तो बाद फिर अंदर फॉर
ए वेरीएबल लिया सी असीं, वो ए नूं मैंशन करता। फिर हुण इत्थे असीं फॉर बी इज़ इक्वल टू 1 सैमीकोलन। नैक्सट असीं कंडीशन लगावांगे जिहदे नाल साडी वैल्यू जिहड़ी हैगी आ ਉਹ इनर लूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। फॉर लैस दैन इक्वल टू ए ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਵੈल्यू ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੂਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਲੂਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈल्यू ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈल्यू ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈल्यू ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ए ਦੀ ਵੈल्यू ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ डी ਕੌਮਾ ए, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈल्यू ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀ ਲੂਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਲੂਪ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਪਰ, ਫਸਟ ਲੂਪ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਲੂਪ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੋਲ F9 ਕਰ ਦਿਓ। 1 ਐਰਰ, ਕੀ ਐਰਰ ਆ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਇੱਥੇ F ਲੱਗਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪ੍ਰਿੰਟ F, ਕੰਟਰੋਲ F9, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਐਂਟਰ ਦਾ ਵੈल्यू ਫਰੋਮ, ਮੈਂ 5 ਐਂਟਰ ਕਰਤਾ, ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, Alt F5 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ। 5 ਟਾਈਮਸ 5 4 6, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਨ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਨੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਲੂਪ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫॉर ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਰੋ ਦੀ ਵੈल्यू ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ, ਮੀਨਸ ਰੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਆ ਉਹ A ਤੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਨਰ ਲੂਪ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਨਰ ਲੂਪ ਚਲਾਤੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਰ ਲੂਪ 'ਚ ਐਂਟਰ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ A ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਟਰੂ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫॉर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵੈल्यू ਕੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ, 1, ਤਾਂ 1 ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ B ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਵੇ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਆਇਆ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ 5, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਊਗਾ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈल्यू ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੀ, 5। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੀ ਉਹਨੇ, 5 ਟਾਈਮਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੂਪ ਚੱਲੀ, 2 ਵਾਰ ਚੱਲੀ, 3 ਵਾਰ ਚੱਲੀ, 4 ਵਾਰ ਚੱਲੀ, 5 ਵਾਰ ਚੱਲੀ। ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ 5 ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ B ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਟਾਈਮ ਚੱਲੀ। ਉਹਨੂੰ 5 ਟਾਈਮਸ ਉਹਨੇ 5 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲੂਪ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ \n ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਦਾ, A ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, 4। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਨਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 4 ਟਾਈਮਸ ਉਹਨੂੰ ਵੈल्यू ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੈल्यू ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ F9। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 6 ਐਂਟਰ ਕਰਤਾ, ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, Alt F5, ਤਾਂ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ scanf ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਵੈल्यू ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਾਈਲ ਲੂਪ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। program to
illustrate the use of while ਲੂਪ। ਆਪਾਂ ਲੂਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੂਪ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਸ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ, ਹੈਸ਼ ਡਿਫਾਈਨ कैपिटल N 100 हैश डिफाइन A इक्वल टू 2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ A इज इक्वल टू कैपिटल A, while A less than N, printf %d \n A is equal to A into A। एक वाइल दी ऊपर क्लोज कर दो, एक क्लोज कर दो, कंट्रोल F9। प्रोग्राम चल गया, प्रोग्राम ने आउटपुट भी दिखाती। CLR SCR एक मैंशन करनी मैं इत्थे इस कर गया, कंट्रोल F9 ऑल्ट F5। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 4 16 ਤੇ 256। ਹੁਣ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ? ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ, ਹੈਸ਼ ਡਿਫਾਈਨ, ਹੈਸ਼ ਇਫ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੈਸ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਉੱਪਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, N ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤੀ, A ਦੀ 2। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ A ਬਰਾਬਰ A ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮਾਲ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, A ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ 2, ਵਾਈਲ A ਲੈਸ ਦੈਨ N, ਯਾਨੀ ਕਿ A ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਇੰਟੂ A। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਲੂਪ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਇੰਟੂ A। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, यानी कि ऊपर A डिफाइन किया हुआ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मीनस 4। तो वो 4 करके उन्होंने प्रिंट करता, वाइल लूप के इस थां के उत्ते वो फिर चलिया गया इत्थे, तो 4 होना गया 4 आ जिहड़ा वो लैस दैन की है N तो छोटा वा, तो फिर वो लूप अंदर एंटर आ गया इत्थे, तो इत्थे हुण वैल्यू की आ 4, पहला 4 इंटू 4 4 गुणा 4 कितना हो गया 16, 16 की वैल्यू बन गई A की, वो प्रिंट हो गई। जो इतों गया बाहर वो फिर उपर जाके A वाइल कंडीशन के 16 हो गई वो वैल्यू, 16 होने तो बाद वो फिर हेठा एंटर आया, हेठा होया तो 16 गुणा 16 कितना हो गया 256, तो उन्हें 256 प्रिंट करता। पर जो हुण वो इत्थे गया तो हुण N की वैल्यू कितनी है 100, तो इत्थे कंडीशन गलत हो गई, तो यह प्रोग्राम जिहड़ा हैगा वो हॉल्ट हो जाता, तो प्रोग्राम की वर्किंग जी कंट्रोल ट्रांसफर कर दिंदा वा एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह इस प्रोग्राम की जी वर्किंग आ, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट डिस्पले होंगी इस तरह यह प्रोग्राम है जो सारा वर्क करता लूप के नाल। लूप नूं आपां किवें यूज़ करना तो किवें लूप की वरतों असीं किसी भी तरीके नाल होर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के विच। हुण इत्थे आपां काउंटर नहीं लगाया A++ जां जो इनक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट नहीं यूज़ किया, पर उन्हें इनर वैल्यू नूं एक कंडीशन के उत्ते बार बार प्रिंट कर लिया उत्थे। नैक्सट प्रोग्राम असी एरे नूं यूज़ करके बनावांगे। प्रोग्राम 2 यूज़ एरे। इन्हां स्टेटमेंट असीं हुण इत्थों रेज कर दिंदे, हुण सानूं लोड़ नहीं हैगी इहदी।
इंट ਰੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਰੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10, 20, 30, 40, 50। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਰੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0, ਦੂਜਾ 1, ਤੀਜਾ 2, 3 ਐਂਡ 4। ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਐਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਐਰੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਐਰੇ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਐਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ, 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਰੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ %d, a ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 0। ਇੱਥੇ \n ਪਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ %d, b1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਏ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ %d n, a3। ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹੋਲਡ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। 4 ਕੰਟਰੋਲ F9, ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। Alt F5। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੂਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।